ఎవిడెన్స్ అంటే మనకి ఏంటిది యూజువల్గా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక లిటిగేషన్ అరైజ్ అయినప్పుడు లిటిగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ డిస్ప్యూట్, ఎనీ డిస్ప్యూట్. It can be a civil dispute or a criminal dispute. So whenever the wrong is done by the other party, or whenever the right and liability has been breached by some person, then it continues as like a wrong. It can be either civil wrong or criminal wrong. So whenever there is any legal dispute arises between any two parties, like it can be a plaintiff and respondent, plaintiff and defendant, or petitioner and respondent, or complainant and accused, whoever it may be. So the court needs evidence. First and foremost, the court is wanting an evidence on the basis of which it will deliver the justice. That is a basic concept we everyone know, right? So now here if you see, whenever a person is instituting any suit by way of the pleading, in the civil cases I am talking about, so always remember the pleading whenever you have filed, whenever you have given affidavit, so later you have to prove the evidence, both the parties. See, if you are giving certain evidence, like it can be a documentary evidence, it can be a circumstantial evidence, or else a circumstantial evidence, it can be a direct evidence, or else it can be a indirect evidences, means circumstantial, or else it can be a like under direct again with eyewitness or anything else. So that plays a key role or a crucial role for prosecuting the case further, or else for continuing the case further. So whenever one person has given that evidence, the other party does what? The other party rebuts it. Usually the other party rebuts is nothing but like whatever the evidence you have provided, he has to what we say simple ga cheppali ante atanu daniki against inkoka evidence ichchadu anukondi, the case will shift on that person, ante aa person ki shift avutundi, మళ్ళీ దానికి బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఎవరి మీద ఉంటుంది? మీ మీద ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి ఏంటి అంటే సో ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి ఒక పర్సన్ తో ఇంకో పర్సన్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకే మీరు ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే వెదర్ ప్లీడింగ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే క్రిమినల్ కేసెస్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మనకి యూజువల్గా చూసుకుంటే ఫ్యాక్ట్స్ అనేటివి మనం ఫస్ట్ థింగ్ అడ్మిట్ చేసినవి కొన్ని ఉంటాయి, సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నాట్ అడ్మిటెడ్ ఉంటాయి. అడ్మిట్ చేశారనుకోండి ఫ్యాక్ట్ ఏదైనా, దెర్ ఈస్ నో డిస్ప్యూట్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I am saying that there is a contract happened between me and X person and the X person has breached the contract అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు కోర్టులోకి వచ్చేసి దానికి కౌంటర్ ఇచ్చినప్పుడు, అంటే లైక్ ది రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ లైక్ yes there is a contract happened between me and Shivani and there is a breach of contract happened due to so and so reasons, I will pay the money later, like whatever the circumstances are there, that you are accepting, you are admitting, and you are saying to the court that like I will repay the money after some time and you are seeking the permission of the court. సో అక్కడ ఏంటిది, అక్కడ డిస్ప్యూట్ ఉందా? పెద్ద డిస్ప్యూట్ లేదు, పేమెంట్ ఒకటి చేసేది ఉంది, ఆ పేమెంట్ తర్వాత చేయించమని చెప్పేసి కోర్ట్ చెప్తుంది, మీరు అడ్మిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద అదర్ పార్టీ ఈస్ నాట్ అడ్మిటింగ్, ఇఫ్ ద అదర్ పార్టీ ఈస్ డినైయింగ్, అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాను, దర్ ఈస్ అ అగ్రిమెంట్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ఎక్స్ పర్సన్ and the agreement is broken. So now the other person is saying no, there is no agreement is happened between me and Shivani, or else there is agreement is happened between me and Shivani, but I have fulfilled the agreement, there is no breach of contract is happened అని అతను చెప్తున్నాడు అనుకోండి. ఏమైతుంది, అక్కడ డినై చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అలా డినై చేసినప్పుడు మనకు డిస్ప్యూట్ అరైజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ డిస్ప్యూట్ని నేను ఏం చేయాలి, నేను ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తా ఆ ఫ్యాక్ట్ని? బై వే ఆఫ్ ది ఎవిడెన్స్. అంటే ఆ పర్సన్ బ్రేక్ చేశారు కాంట్రాక్ట్ని, తనకున్న రైట్ని తను ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు, తనకున్న ఆబ్లిగేషన్ని తను ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు, యాజ్ అ రిజల్ట్ నాకు ఒక రాంగ్ జరిగింది, నాకు ఒక ప్రైవేట్ రాంగ్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ అదర్ రాంగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్, సో దట్ ఐ విల్ ప్రూవ్. ఓకే, సో అది మనకి ఏంటంటే కోర్టులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటిది, ఎవిడెన్స్ అనేది, రైట్. సో కోర్టు ఈ ఫైండింగ్స్ మీదనే మనకి ఏంటి అంటే ఎవిడెన్స్ అనేది చెప్తుంది. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్, ఇవంతా కూడా నేను సెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో దానికంటే ముందు మనం కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే అసలు సాలియంట్ ఫీచర్స్ చూద్దాం. అసలు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, సో అసలు దేనికి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అనేది కనుక మనం చూసుకుంటే, సో ఫస్ట్ మనకి ఈ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అనేది మనకి ఎవరు డ్రాఫ్ట్ చేశారు అంటే స్టీఫెన్. ఓకే, అంటే ఇది మనకి 1872లో వచ్చింది. ద యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1872, before we got independence. So at that time the person whose name is James Stephen, so he has drafted the Indian Evidence Act. So actually మనకి ఏంటి అంటే Indian Evidence Act is not an exhaustive law కాదు. అంటే ఏంటిది, it does not usually contain all the rules of the evidence. అంటే లైక్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉందనుకోండి, కోర్టు ఏం చేస్తుంది, ఇంగ్లీష్ లాని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఎట్ ద
ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఉందా లేదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే చూడడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే డెవలపింగ్ నేషన్ని బట్టి, అంటే ఇప్పుడు మనకి డెవలపింగ్ టెక్నాలజీ ఎలా అయితే డెవలప్ అవుతుందో దాని ప్రకారంగా మనం వెళ్తూ ఉంటాం, అంతేకాని ఒకదానికే మనం స్టిక్ అయిపోము అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ఎవిడెన్స్ తీసుకొస్తేనే ఇది వ్యాలిడ్, లేదు అంటే వ్యాలిడ్ కాదు అని చెప్తున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడున్నది మనం డిజిటల్ ఎరా. ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ ఎరాలో ఎన్నో సైబర్ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. మరి ఇప్పుడు అవన్నిటిని మనం లేదు మీరు హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ చూపిస్తేనే అది వ్యాలిడ్, మీరు ఫోన్ ట్రాన్సాక్షన్ చూపిస్తే కాదు, మీరు వాట్సాప్ మెసేజెస్ చూపిస్తే కాదు అని అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఇంకా అదర్ పర్సన్కి మనం ఎలా జస్టిస్ ఇస్తున్నాం? దర్ ఇస్ నో వే టు గివ్ ది జస్టిస్. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి కన్సిస్టెన్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఎలా? యాజ్ టైమ్ ద గ్రోస్, అంటే యాజ్ ద టెక్నాలజీ గ్రోస్ ఈవెన్ ద ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్. అది కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అందుకే కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఇది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని తీసేసి మనం కొత్త ప్రిన్సిపల్ అనేది పెట్టేసుకున్నాం, భారతీయ సాక్ష్య సంహిత అని చెప్పేసి మనం కొత్తగా మేక్ చేసేసుకున్నాం. ఈవెన్ అందులో కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలరే ఉంటాయి, చిన్న చిన్న మైనర్ డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయి, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ అయితే సేమే. సో మనకి ఇదేంటి అని అంటే ఈ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1 సెప్టెంబర్ 1872లో రావడం జరిగింది. సెక్షన్ 1లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది. సో మనకి ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కనుక మనం చూసుకుంటే మెయిన్గా 3 ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. ఏంటా 3 ప్రిన్సిపల్ జనరల్ రూల్స్? ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి కన్ఫైన్డ్ టు ది మ్యాటర్ ఇన్ ఇష్యూ. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ఇది మీకు నోట్స్లో లేదు, సాలియంట్ ఫీచర్స్ నేను చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి కన్ఫైన్డ్ టు ది మ్యాటర్ ఇన్ ఇష్యూ. మ్యాటర్ ఇన్ ఇష్యూ అంటే ఏంటిది? డిస్ప్యూట్ అనమాట. మ్యాటర్ ఇన్ ఇష్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ విచ్ ఈస్ అరైజ్డ్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ అన్నట్టు మీనింగ్ అనమాట. సో ఏ డిస్ప్యూట్ అరైజ్ అయ్యింది, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఎక్స్ అనే పర్సన్ నన్ను వచ్చి కొట్టెళ్ళారు, నాకు హర్ట్ జరిగింది. సో నాకు హర్ట్ జరిగింది కాబట్టి ఐ ఆమ్ ఫైలింగ్ ద కేస్ అగైన్స్ దట్ పర్సన్ టు గివ్ ది జస్టిస్ అండ్ గివ్ ద పనిష్మెంట్ టు దట్ పర్సన్ అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను అనుకోండి. సో అక్కడ ఏంటిది, అది ఓన్లీ నేను ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పానో నాకు హర్ట్ జరిగింది, ఏం హర్ట్ జరిగింది, సింపుల్ హర్టా, గ్రీవియస్ హర్టా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేశానో దానికి రిలేటెడ్ మాత్రమే ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. అంతేకాని నేను పెట్టింది హర్ట్ కేసు తీసుకుపోయి నేను ఎక్కడో వేరే ఎక్కడో గొడవ పడ్డాడు, ఆ గొడవ పడ్డది కూడా తీసాను, అవన్నీ నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదనమాట. అంటే నేను ఏదైతే ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నానో ఇట్ హ్యాస్ టు బీ కన్ఫైన్ టువర్డ్స్ ది డిస్ప్యూట్ చుట్టే తిరగాలి. కానీ అంటారు కదా డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అని చెప్పేసి ఎక్కడెక్కడియో సోది అని తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు అనమాట. ఎవిడెన్స్ అంటే ఎక్కడో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అన్న పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడు ఎక్కడో వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి, వాడికి ముందటి దొంగతనం క్యారెక్టర్ తోటి మీకేం సంబంధం? అది మన కేసు కాదు. ప్రజెంట్ మీకున్న కేసు అనేది ఇంపార్టెంట్. మనకి ప్రజెంట్ మిమ్మల్ని కొట్టాడా, మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడా, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకేదైనా ఎనీథింగ్ ఎల్సా. సో ప్రజెంట్ దానికి మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ ఆన్, అంతేకాని ఇంకెక్కడిదో వచ్చి తీసుకొస్తామంటే కాదనమాట. సో ద ఎవిడెన్స్ హ్యాస్ టు బీ కన్ఫైన్డ్ టు ది మ్యాటర్ ఇన్ ఇష్యూ. సెకండ్ ఏంటిది, హియర్సే ఎవిడెన్స్ ఈస్ నాట్ అడ్మిటెడ్. హియర్సే ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటిది? చెప్పుడు మాటలు అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే చెప్పుడు మాటలు, గాలి మాటలు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏంటిది? ఇప్పుడు ఎక్స్ అన్న పర్సన్ ఫలానా వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడంట, ఓకే లెట్స్ అజ్యూమ్, ఓకే చేశాడంట. నేనేమంటున్నాను? చేశాడంట అంటే నేను చూశాను, నేను చూడలేదు, నాకెవరో దాలిన పోయే దానయ్య నాకు వచ్చి చెప్పాడు, నేనేం చేస్తున్నాను? అది వచ్చి మీకు చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి కోర్టులో ఏం చెప్తున్నారు? నాకు మా శివాని మేడం చెప్పింది ఎవరో ఎక్స్ అన్న పర్సన్ అంట దొంగతనం చేశాడంట, మా మేడం చెప్పింది, నేను అదే ఎవిడెన్స్ ఇస్తున్నానంటే అది అసలు వ్యాలిడా? మీరు చూసారా? మీరు చూడలేదు. పోనీ మీ చెవులారా మీరు విన్నారా? ఆ అవతల వ్యక్తి చేసినప్పుడు తనే వేరే వాళ్ళతో చెప్పడము, అడ్మిట్ చేయడము, కన్ఫెషన్ చేయడము మీరు విన్నారా? లేదు. ఎవరో మధ్యవర్తిని నేనెవరో చెప్తే మీరు విని చేశాడంట అనే చెప్తున్నారు, అంతే కదా? సో అది మనకి ఏంటి అంటే దట్స్ అ హియర్సే ఎవిడెన్స్ అనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే హియర్సే ఎవిడెన్స్ అంటాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే పుకార్లు, మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే పుకార్లు. సో ఇవి ఏవైనా సరే మనకి ఏంటంటే అవి అడ్మిట్ కాదు, హియర్సే ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి ఎవిడెన్స్ కాదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ ఎవిడెన్స్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్. ఈ బెస్ట్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటండి? బెస్ట్ ఎవిడెన్స్ అంటే స్పెసిఫిక్గా ఇది అని ఏం లేదు, అది కంపల్సరీగా మ్యాక్సిమం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఐ విట్నెస్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు, డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ అంటే లైక్ ఇంకేదన్నా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ కాపీ ఆఫ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, లేదు అని అంటే ఒకవేళ అలాంటిది లేదనుకోండి సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్. సర్కమ్స్టాన్షియల్ అంటే లైక్ ఆల్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ షోయింగ్ దట్ పర్టికులర్ రాంగ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ అన్నట్టుగా చూపిస్తున్నాయి అనుకోండి. సో అవన్నీ మనకి ఏంటి అంటే బెస్ట్ ఎవిడెన్సెస్లోకి వస్తాయన్నమాట. సో అలా ఇవన్నీ ఈ 3 ప్రిన్సిపల్స్ కనుక, ఈ 3 జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక ఫుల్ఫిల్ అవుతే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట. మరి
సెక్షన్ 1 ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అనేది మనకి అన్ని జ్యుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఆల్ జ్యుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్, ఇట్ క్యాన్ బి సివిల్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి క్రిమినల్. సివిల్కి వేరే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, క్రిమినల్కి వేరే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అలా లేదు. ఇప్పుడు సివిల్ లా చూసుకుంటే మనం కాంట్రాక్ట్, సిపిసి ఇవన్నీ సపరేట్ ఉన్నాయి. క్రిమినల్ చూసుకుంటే ఐపీసీ అండ్ సిఆర్పిసి, ఓకే, అవి సపరేట్ ఉన్నాయి. కానీ ఎవిడెన్స్ అట్లా కాదు. ఎవిడెన్స్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ బోత్ సివిల్ ఎవిడెన్సెస్ at the same time it talks about the criminal. So it is a combination of both. So it applicables to all the judicial proceedings, every judicial proceeding I am talking about. And also but except it does not applicable to the Army Act. Wherever the Army Act is applicable, wherever the Navy Discipline Act is applicable, Air Force Act is applicable, for them it is not applicable. అంటే సింపుల్గా మార్షల్ రూల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇది అప్లికేబుల్ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సపరేట్ మార్షల్ లా ఉంటుంది, మార్షల్ కోర్ట్ ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళకి ప్రొసీడింగ్ అనేది ఉంటుంది తప్పించి మనకున్న ఈ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటివి వాళ్ళకి అప్లికేబుల్ కాదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇట్ డస్ నాట్ అప్లై టు ది అఫిడవిట్. అఫిడవిట్ అంటే ఏంటండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కేసు పెట్టారనుకుందాం. ఆబ్వియస్లీ మీరు ఏం చేయాలి, ఒక అఫిడవిట్ అనేది మీరు మళ్ళీ మెన్షన్ చేయాలి. అంటే లైక్ సో అండ్ సో మై నేమ్ ఇస్ సో అండ్ సో పర్సన్, లైక్ ఐఎమ్ ద సన్ ఆఫ్ ది సో అండ్ సో, లైక్ దెర్ ఇస్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ ది మీ అండ్ ఎక్స్ సో అండ్ సో పర్సన్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ హ్యాపెన్, లైక్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ ఫర్నిషింగ్ ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ యాజ్ పర్ ది మై నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి మీరు ఒక అఫిడవిట్ ఇస్తున్నారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీరు ఇస్తున్నారు, రైట్? సో ఇప్పుడు అలాంటి వాటికి ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అప్లికేబుల్ కాదు. ఓకే, ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. ఎందుకంటే ద డిపోనెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అసర్టింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ కదా. అంటే మీరు డిపోనెంట్ అంటే ఎవరైతే సంతకం పెడుతున్నారో ఆ పర్సన్ డిపోనెంట్. అఫిడవిట్లో ఎవరైతే టాపిక్ అంతా రాసి ఫైనల్గా సంతకం పెడతారో అతని డిపోనెంట్ అంటాం. సో ఆ డిపోనెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ అన్ని ఫ్యాక్ట్ని అసర్టైన్ చేస్తున్నాడు, తన నాలెడ్జ్ ప్రకారం అంతా కరెక్టే. ఇప్పుడు ఏమంటారు చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఒక కేసు పెట్టాలనుకోండి, మీరు రాస్తారా? మీరు రాయరు కదా. ఎవరు రాస్తారు? లాయర్ రాస్తాడు. మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లాయర్ రాస్తాడు, అంతేనా? సో మరి ఇప్పుడు ఆ లాయర్ రాసిన దాన్ని తర్వాత మీరు అంతా చూసి ఏం చేస్తారు, ఇంకొక అఫిడవిట్ మీకు ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, పైన చెప్పినవి అన్నీ కూడా నా నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా కరెక్టే, నేనే మా లాయర్కి చెప్పాను, ఆయన డ్రాఫ్ట్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రూ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ ఫర్నిష్డ్. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై మీ ఐ షల్ బీ లయబుల్ ఆర్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి మీరు రాసి మీరు అక్కడ సంతకం పెడుతున్నారు. సో మిమ్మల్ని డిపోనెంట్ అంటున్నాము అండ్ మీరు ఒప్పుకుంటున్న ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని అదేంటి అంటే మనకి డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ అఫిడవిట్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మీరు అఫిడవిట్ని ఆల్రెడీ మీరు ఒప్పేసుకుంటున్నారు కదా, ఫ్యాక్ట్ యూఆర్ యాక్సెప్టింగ్, యూఆర్ అడ్మిటింగ్, రైట్? కాబట్టి మళ్ళీ దానికి ఏంటి అంటే ఈ సపరేట్గా ఎవిడెన్స్ అనేది మళ్ళీ దానికి అప్లై కాదు అనమాట. ఓకే, అండ్ అలాగే మనకి ఏంటి అంటే జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్ అన్న మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏవేవి వస్తాయి జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్లో కన్నప్పుడు, ఏదైనా సరే ఒక లీగల్ యాక్షన్ మనకి తీసుకున్నప్పుడు, అంటే ఎలాంటి లీగల్ యాక్షన్ అయినా ఎగ్జిక్యూషన్ మీరు చేసేలాగా ఉంటాయి. అది ఇండస్ట్రియల్ ట్రిబ్యునల్ అయినా సరే, ఇండస్ట్రియల్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్లో ఉండే ప్రొసీడింగ్స్ జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్లోకి రావు, ఎందుకంటే అది జుడిషియల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దానికి సపరేట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనుకోండి, అది కూడా జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్లోకి రాదు. ఓకే, సో ఇవి జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్లోకి రావు. ఇవి కాకుండా మిగతా ఏమైనా ఉంటే వాటికి ఏంటి అంటే మనకి ఈ యాక్ట్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇవి అన్నీ ఏంటి అంటే మనకి ఒక సాలియంట్ ఫీచర్స్. అంటే ఇంకా వీటితో పాటే ఇంకేం రాయొచ్చు అంటే ఫ్యాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటిది తర్వాత మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఫ్యాక్ట్ మీనింగ్ అంటే ఏంటో రాసుకోవచ్చు, రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటో రాసుకోవచ్చు, ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఇష్యూ అంటే ఏంటో రాసుకోవచ్చు. ఇలా మల్టిపుల్ అన్నీ కూడా మీరు మీనింగ్స్ అన్నీ కూడా అందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా సాలియంట్ ఫీచర్స్లో, అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్. సో ఫ్యాక్ట్ అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే బేసిక్గా ఫ్యాక్ట్ అనేది మనము లా వేరు ఫ్యాక్ట్ వేరు యూజువల్గా చూసుకుంటే. అంటే లా దేని గురించి చెప్తుంది, ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. కానీ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటిది, ఫ్యాక్ట్ ఈస్ విచ్ అ పర్సన్ ఈస్ పర్సీవ్డ్ త్రూ హిస్ సెన్సెస్. ఈ సెన్సెస్ అంటే ఏంటి, మీరు చూడడం కానీ లేకపోతే మీరు వినడం కానీ, యూ హ్యావ్ టేస్టెడ్ సంథింగ్ కావచ్చు, లేదంటే యూ స్మెల్ సంథింగ్ కావచ్చు, ఆర్ యూ ఫెల్ట్ సంథింగ్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మిమ్మల్ని కొడుతున్నాడంటే ఆ కొట్టింది దెబ్బ అనేది కనిపిస్తుందా, ఐ మీన్ నొప్పి అనేది కనిపిస్తుందా, కనిపించదు. బట్ మీరు పెయిన్ అనేది ఫీల్ అవుతున్నారు కదా, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్సీవ్డ్ త్రూ యువర్ సెన్స్. లేదంటే ఒక స్మెల్ అనుకుందాం, ఒక ఫౌల్ స్మెల్ అనేది మీకు మీ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో సమ్ బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు న్యూసెన్స్ కింద కేసు పెట్టాలనుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ని మనం కోర్టుకు తెచ్చి చూపించచ్చా? నో, దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ పర్సీవ్డ్ త్రూ యువర్ సెన్సెస్. సేమ్ విత్ ది టేస్ట్, హియరింగ్, సీన్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటి అంటే ఫ్యాక్ట్లోకి వస్తాయి. అంటే సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ పర్సీవ్డ్ త్రూ యువర్ సెన్సెస్
that we call it as like a fact in a simple way. Okay, so మరి ఇక్కడ డెఫినేషన్ కనుక మనం చూసుకుంటే సెక్షన్ 3లో మనకి ఏంటి అని అంటే డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి, రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటిది, ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఇష్యూ అంటే ఏంటిది. చూడండి, ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ మీన్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీథింగ్ ఆర్ అ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్. ఇలానే రాయండి ఎగ్జామ్లో, ఒకవేళ గుర్తుంటే రాయండి, గుర్తు లేకపోతే సింపుల్గా fact is nothing but it's a statement or something which is perceived through senses of a person by way of the hearing or seeing or taste or smell or a way of the feel etc. అని చెప్పేసి కూడా జనరల్గా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇది డెఫినేషన్ కాబట్టి రాస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు మేడం మేము అంత గుర్తుపెట్టుకోలేమంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు సింపుల్గా రాసుకోండి. సో ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఎనీథింగ్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ రిలేషన్ ఆఫ్ థింగ్స్ which are capable of being perceived by the senses and any mental condition of which a person is conscious. చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు, ఏదైనా సరే ఒక థింగ్ ఏదైనా సరే సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఆ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది, విచ్ ఈస్ పర్సీవ్డ్ త్రూ అవర్ సెన్స్. ఇప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడు అంటున్నాం, మీరు కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తున్నాను, నేను విట్నెస్ ఇచ్చాను, ఆ వ్యక్తి దొంగతనం చేసేటప్పుడు ఎట్లా చెప్తున్నారు, యూ సా దట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్. ఓకే, లేదు అని అంటే ఒక పర్సన్ డ్రగ్ సప్లై చేస్తున్నారని మీరు వచ్చి ఎవిడెన్స్ చెప్తున్నారు, ఎట్లా చెప్తున్నారు, యూ స్మెల్డ్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ టేస్టెడ్ ఇట్. ఓకే ఎట్సెట్రా. లేదంటే మెంటల్ కండిషన్, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మిమ్మల్ని అసాల్ట్ కాజ్ చేశాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ అసాల్ట్ అనేది ఏంటిది, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ఫియర్. ఫియర్ అనేది మనం బయటకు చూపించలేం కదా, ఇట్స్ మెంటల్ కండిషన్. సో ఇప్పుడు అది మీరు కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక భయం అనేది క్రియేట్ చేసింది. సింపుల్గా ఈవెన్ నెగ్లిజెన్స్లో కూడా మనకి అసాల్ట్ ఉంటుంది, ఫియర్ ఉంటుంది. ఒక బస్ డ్రైవర్ ఎట్లా పడితే అట్లా బస్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు అనుకోండి, మీరు బస్సులో వెళ్తున్నారు, మీకు ఒక భయం అవుతుంది కదా, మా అమ్మ ఇడేంది ఇట్లా నడుపుతున్నాడు, చంపేస్తాడా ఏంది అని, రైట్. సో అదేంటిది, దట్స్ ఎ మెంటల్ కండిషన్, రైట్. సో అవి మనకి ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్. చూడండి ఇక్కడ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో మీరు చూసుకుంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చూసుకోవచ్చు. అ మ్యాన్ హర్డ్ ఆర్ సా సంథింగ్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్, అ మ్యాన్ సేడ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ అన్న పర్సన్ మిమ్మల్ని తిడుతున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ తిట్టడం అనేది మీరు విన్నారు. ఓకే, సో ఆ విన్నది మీరు చెప్తున్నారు, సో దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ అనమాట. సో అలా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ రెప్యుటేషన్, ద మ్యాన్ హ్యాస్ అ సర్టెన్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే లేదు ఆ ఎక్స్ అన్న పర్సన్ వాడు ఎప్పుడు చెత్త విధవా అని చెప్పేసి మీరు చెప్తున్నారు, కానీ వై అన్న పర్సన్ వచ్చి ఏం చెప్తున్నారు, లేదు తను చాలా వెల్ నోన్ పర్సన్, చాలా రెప్యూటెడ్ పర్సన్ అని వాడు చెప్తున్నాడు అనుకో, సో ఇప్పుడు అది కూడా ఒక ఫ్యాక్టే. ఓకే, సో ఇలా సో మల్టిపుల్ మనం ఎన్నైనా సరే ఫ్యాక్ట్స్ అనేటివి డిఫరెన్స్ అనేటివి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్. సో రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే మనకి ఏంటి అంటే, సో బేసిక్గా మీకు ఫ్యాక్ట్ ఇష్యూ కూడా ఉంది కదా కాన్సెప్ట్, ఫ్యాక్ట్ ఇష్యూ ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ. సో రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే, one fact is said to be relevant to another when one is connected with the other in any of the ways referred to the provisions of the Indian Evidence Act relating to the relevancy of the facts. చూడండి, రెలవెన్సీ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్ అంటే సింపుల్గా ఏం లేదండి, ఒక ఫ్యాక్ట్ మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ ఎవిడెన్స్ మీరు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, అంటే ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ఎవిడెన్స్ అని మాట్లాడుకుందాం, మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఎవిడెన్స్ అని మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు ఒక డిస్ప్యూట్ మీద కేసు పెట్టారు, ఏంటి ఆ డిస్ప్యూటు, ఒక ఎక్స్ అన్న పర్సన్ వచ్చి మీ ఇంట్లో ఎంక్రోచ్ అయ్యారు అని చెప్పేసి, కబ్జా చేస్తున్నారు ఇంటిని అని చెప్పేసి మీరు కేసు పెట్టారు, ఆ పర్సన్ని డిస్పోజెస్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాని రిలేటెడ్గానే నేను ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను, అంటే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను. ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను, అవును ఆ వ్యక్తి వచ్చి వీళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళని జబర్దస్తి బయటికి వెళ్ళగొట్టడానికి ట్రై చేశాడు, అండ్ ఐ హ్యావ్ సా దట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ అని నేను ఒకటి చెప్తున్నాను అనుకోండి. సో ఇదేంటిది, ఇది దేనికి కనెక్ట్ అయ్యింది నేను చెప్తుంది, మీరు పెట్టిన కేస్కి కనెక్ట్ అయ్యింది కదా, అంతేగాని నేనేం చెప్తున్నానంటే ఏమో అదంతా నాకు తెలియదు కానీ ఆ ఫలానా వ్యక్తి ఎవరో వేరే వాళ్ళని ఎవరినో ఎలగొట్టిండంట అని చెప్పేసి నేను చెప్పినా అనుకోండి, అసలు నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్కి మీరు పెట్టిన కేసుకి సంబంధం ఉందా, లేదు. సో అదే నేను చెప్తున్నాను, రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటంటే ద ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ వే. అంటే ఎలాగైనా సరే అది స్టేట్మెంట్ రూపంలో కావచ్చు, డాక్యుమెంటరీ రూపంలో కావచ్చు, లేదు అంటే ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్స్ రూపంలో కావచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్స్ కూడా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ చచ్చిపోయాడు అనుకుందాం, పోస్ట్ మార్టం చేస్తారు. పోస్ట్ మార్టం చేసినప్పుడు డాక్టర్ వచ్చి చెప్తాడు, ఏం చెప్తాడు, ఈ ఫలానా వ్యక్తికి ఇన్ని చోట్ల కత్తిపొట్టు పొడవడం వల్ల
పదే అంటే లైక్ రిపీటెడ్లీ ఒక 10-15 టైమ్స్ పొడవడం వల్ల హీ కాల్ దట్ హ్యాస్ లెడ్ టు డెత్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. అంటే వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్ హీస్ గివింగ్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఒపీనియన్ హీస్ గివింగ్ రిలేటెడ్ టు ది మర్డర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఓన్లీ కదా, రైట్? సో అంటే that statement, that opinion is related to that particular incident అనమాట. సో అలా ఫ్యాక్ట్ అనేది ఏదో ఒక రకంగా మీ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. సో అలా ఆ రిలేషన్షిప్ని కనుక ఒకవేళ కన్వీనియన్స్ చేస్తుంటే అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. సో సెక్షన్ 5 to 55 మనం మొత్తం ఏంటి అంటే రెలవెన్సీ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్ గురించే చదువుతాం. అంటే ఎలా అంటే ఒక పర్సన్కి మోటివ్ ఉందా లేదా, ఒక పర్సన్ కండక్ట్ ఎలా ఉంది, ఒక పర్సన్ ప్రిపరేషన్ ఏం చేశాడు, రెసిడెస్ట్ ఏంటిది, కన్ఫెషన్ ఏంటిది, అడ్మిషన్ ఏంటిది, ఓకే, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో ఇవన్నీ రెలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ సెక్షన్ 5 to 55లోకి వస్తాయి ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. దీన్ని మనం చూసుకుంటే లాజికల్ రెలవెన్సీ ఒకటి, లీగల్ రెలవెన్సీ ఒకటి. లీగల్ రెలవెన్సీ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు 5 to 55లో వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మోటివ్, ప్రిపరేషను, కన్ఫెషను, అడ్మిషను, ఓకే, అండ్ కండక్ట్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే, లేదంటే ప్లీ ఆఫ్ ఎల్బీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే అనిల్ ఫలానా రోజు ఎక్స్ అన్న పర్సన్ని చంపుతుండగా లేదా ఎక్స్ అన్న పర్సన్ని కొడుతుండగా నేను చూశాను అని నేను చెప్తున్నాను ఎవిడెన్స్. కానీ మీరేం ఎవిడెన్స్ చూపిస్తున్నారు? ఈ ఫలానా రోజు అని ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ ఫలానా రోజు నేను ఇండియాలోనే లేను, ఐ మీన్ అబ్రాడ్, ఐ మీన్ యూఎస్ అన్న మీటింగ్ ఆఫ్ మై కంపెనీ అని చెప్తున్నారు అనుకోండి. మీరు టికెట్స్ కూడా షో చేస్తున్నారు, మీ ఫొటోస్ కూడా షేర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్న వ్యక్తి ఇక్కడ ఎట్లా చంపుతారు వైని? దట్స్ ప్లీ ఆఫ్ ఎల్బీ అనమాట. అంటే సమ్వేర్ ఎల్స్ అని చెప్పడం అనమాట. సో అలా మల్టిపుల్ వస్తాయి. అడ్మిషన్ కానీ, అడ్మిషన్ అంటే ఏంటిది? మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు, ఒక ఫ్యాక్ట్ని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు, అడ్మిట్ చేస్తున్నారు. కన్ఫెషన్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ తప్పు చేశాడు, నేను తప్పు చేశానని వాడు ఒప్పుకోవడం అనమాట, జ్యుడిషియల్గా కానీ ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్గా కానీ. లేదంటే మోటివ్, ఒక పర్సన్కి మోటివ్ ఉందా లేదా అని చూస్తాము. కండక్ట్, ఏం కండక్ట్ చేశాడు, ఏం బిహేవియర్ చేశాడు అని. కన్ఫెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టే. కాకపోతే ఏంటి అంటే అడ్మిషన్కి కన్ఫెషన్కి చిన్న తేడా ఉంటుంది. ఆల్ కన్ఫెషన్స్ ఆర్ అడ్మిషన్స్ ఓన్లీ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కన్ఫెషన్ ఈజ్ అడ్మిషన్, బట్ ఆల్ అడ్మిషన్స్ ఆర్ నాట్ కన్ఫెషన్. ప్రతి అడ్మిషన్ కన్ఫెషన్ కాదు. ఎప్పుడు ఏ అడ్మిషన్ అయినా కన్ఫెషన్ అవుతుందంటే కల్ప్రిట్ వచ్చి నేనే ఆ తప్పు చేశాను అని చెప్పేసి జ్యుడిషియల్గా కానీ ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్గా కానీ ఆ తప్పు రిలేటెడ్గా తన తప్పును తాను ఒప్పుకుంటే అప్పుడు అది కన్ఫెషన్ అవుతుంది, అది కన్ఫెషన్. అదే అడ్మిషన్ అనుకోండి, ఎవరైనా అడ్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. అడ్మిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ స్టేట్మెంట్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి వై అన్న పర్సన్ చంపాడు. ఇప్పుడు మీరే వచ్చి ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ వ్యక్తి వైని చంపుతుండగా నేను చూశాను, ఇది కూడా అడ్మిషనే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్టేట్మెంట్. అలా మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం, ఇవన్నీ మీకు ఇన్ డీటెయిల్ వస్తాయిలేండి. సో ఏంటి అని అంటే మనకి అవన్నీ మనకి లీగల్ రెలవెన్సీలోకి వస్తాయి 5 to 55లో సెక్షన్. లాజికల్ రెలవెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఒక ఫ్యాక్ట్ లాజికల్గా రెలవెంట్ అయ్యిందో, అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే 1 second, లాజికల్ రెలవెన్సీకి ఏం చెప్తాము ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాజికల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ 100 కిలోమీటర్లు 10 నిమిషాల్లో రన్ చేశాడు. లెట్స్ అజ్యూమ్. లాజికల్గా అసలు అది 10 కిలోమీటర్లు 10 నిమిషాల్లో రన్ చేయడం పాసిబులా? నాట్ పాసిబుల్. ఎంత సూపర్ మ్యాన్ అయినా 10 నిమిషాల్లో పోలేడు 10 కిలోమీటర్లు, కనీసం 1 గంటన్నా పడుతుంది కదా మినిమం. ఓకే, సో అంటే ఏంటిది? అది లాజికల్గా రెలవెంట్ అని చెప్పేసి మనం అలా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లాజిక్. ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అన్న పర్సన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ జరిగింది. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఎక్స్ వై కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. ఏమని? ఎక్స్ వచ్చేసి నువ్వు 10 కిలోమీటర్లు 10 నిమిషాల్లో ఉరికి చూపిస్తే నేను నీకు 10,000 ఇస్తాను అని చెప్పిండు అనుకుందాం. వై వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు? వాడొచ్చి ఎవిడెన్స్ చెప్తున్నాడు, నేను నిజంగానే చూసినా ఈ పర్సన్ 10 కిలోమీటర్లు ఉరికిండు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. కానీ ఎక్స్ ఏమంటున్నాడు? లేదు, అసలు వీళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నారు, రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు, రాంగ్. అసలు లాజికల్గా అంత పాసిబుల్ ఉంటుందా? ఫస్ట్ వాడు కాలు ఇరిగిపోతాయి అంత ఉరికితే, క్లియర్ అయిపోతుంది కదా నర్వ్స్ అనేటివి అన్నీ కూడా, లెగ్ ఇవన్నీ కూడా. సో అది లాజికల్గా నాట్ పాసిబుల్ అదనమాట. సో అలా ఏంటంటే మనకు అవి కూడా ఏంటంటే లాజికల్గా లీగల్గా మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఫ్యాక్ట్ మేబీ లాజికల్లీ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ క్యాన్ బి లీగల్లీ. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉందా ఏమన్నా? determined very strictly whether he has placed a murder weapon in the field or not. The fact is walking towards the field. So
అంతేనండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ. ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎనీ ఫ్యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఈదర్ కనెక్షన్ విత్ అదర్ ఫ్యాక్ట్స్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, లయబిలిటీ ఆర్ డిసేబిలిటీ, అసెప్టెడ్ ఆర్ డినైడ్ ఇన్ అ సూట్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అని అంటే ఒక డిస్ప్యూట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నారు. ఏంటా ఫ్యాక్ట్? నాకు అండ్ ఎక్స్ అయిన పర్సన్కి మధ్యలో ఒక ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది, నేను ఫలానా అమౌంట్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను అని చెప్పేసి మీరు ఒక కానీ ఆ పర్సన్ ఆ ప్రాపర్టీ నాకు ఇవ్వలేదు, he did not given the possession of the property or nor he transferred the property on my name అని చెప్పేసి మీరు చెప్తున్నారు. మీన్స్ he broken the contract, he has breached అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడంటే లేదు నేను పొజిషన్ కూడా ఇచ్చాను, నేను ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేశాను, దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ నాట్ పేడ్ ద మనీ అని ఉల్టా మీకే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, కౌంటర్ వేశారు, కౌంటర్ క్లెయిమ్ వేశారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిస్టెన్సా నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? మీరు ఆ కాంట్రాక్ట్ జరిగింది కానీ అవతల వ్యక్తి పొజిషన్ ఇవ్వలేదు అనేది ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఆ అవతల వ్యక్తి ఏం ప్రూవ్ చేసుకుంటాడు? నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి ప్రూవ్ చేసుకుంటాడు. అంటే ఏదైనా సరే ఒక ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ లయబిలిటీ గురించి కానీ, డిసెబిలిటీ కానీ, ప్రొసీడింగ్స్ గురించి కానీ అలా ఏదైనా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ. చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఏ ఈజ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ మర్డర్ ఆఫ్ బి. ఇన్ ట్రయల్ the fact in issue may be A, that A caused B's death, that A intended to cause B death, that A had received grave and sudden provocation from B. చూడండి ఇక్కడ మూడు మనం డీల్ చేస్తున్నాం. ఏంటిది? ఏ అన్న పర్సన్ని అక్యూజ్డ్ అంటున్నాం. చూడండి ఆల్వేస్ అక్యూజ్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కల్ప్రిట్, హీ మే ఆర్ మే నాట్ ఎ కల్ప్రిట్. నిజంగానే వాడు తప్పు చేయొచ్చు, నిజంగా తప్పు చేయకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఏంటిది అంటే డిస్ప్యూట్స్ ఏంటిది? నిజంగానే ఏ బీని చంపాడా? ఫస్ట్ మనము ఇష్యూ డిటర్మైన్ చేయాలి, దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఏంటిది? ఏకి నిజంగా బీని చంపాలి అన్న ఉద్దేశం ఉండిందా? సెకండ్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ ఉద్దేశం ఉందని చూపిస్తేనే కదా అది మర్డర్ కొద్దికి వస్తుంది, లేట రాదు. థర్డ్ ఏంటిది? ఏకి ఒకవేళ ఏమైనా గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ బీ నుండి వచ్చిందా? ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? సడన్ గ్రేవ్ అండ్ ప్రొవొకేషన్ ఒకవేళ వస్తే అది మర్డర్ కాదు, కల్పబుల్ హోమిసైడ్ వస్తుంది అని ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ 300 సెక్షన్లో చెప్పాను ఐపీసీలో, రైట్? సో మరి అలాంటప్పుడు వాడికి మర్డర్ కింద లయబిలిటీ పడకూడదు, కల్పబుల్ హోమిసైడ్లో పడాలి అంటే ఇది కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది. సో ఇవి మూడు ఏంటి అంటే ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రాస్తారు చూడండి మీ ఎగ్జామ్లో, రాసినప్పుడు ఫస్ట్ బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని రాస్తారు, తర్వాత ఇష్యూస్ అని రాస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్యూట్ ఏంటి అనేది రాస్తారు. చెప్పాను కదా మీకు ఎట్లా రాయాలి అనేది పార్ట్స్. ఆ ఇష్యూస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఇష్యూస్ అనమాట, ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో అది మనకి ఏంటి అని అంటే ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ప్రూఫ్. సో ప్రూఫ్, డిస్ప్రూఫ్, ప్రూవ్డ్, డిస్ప్రూవ్డ్, నాట్ ప్రూవ్డ్, ఇవి మూడు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ప్రూఫ్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఆల్వేస్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎవిడెన్స్ అనేటివి మనకి ఏంటి అంటే లైక్ బేసిక్గా మిస్టేకన్ సినానిమ్స్ అనమాట. అంటే ప్రూఫ్ అనేది ఏంటి అని అంటే ఒక ఫ్యాక్ట్ని దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకే, ఎవిడెన్స్లో అంటే ఫ్యాక్ట్ అనేది ఎలా ఉండొచ్చు మనకి? ప్రూవ్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, డిస్ప్రూవ్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, నాట్ ప్రూవ్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కేస్ రిలేటెడ్గా ఒక ఫ్యాక్ట్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని కోర్టులో ప్రూవ్ చేశారనుకోండి, అంటే నిజంగానే వాడు దొంగతనం చేశాడు అనేది మీరు ప్రూవ్ చేయగలిగితే అది ప్రూవ్డ్ అన్నమాట. అంటే జనరల్గానే మీరు అన్ని ఎవిడెన్సెస్ని తీసుకొని, అన్ని డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ని తీసుకొని, అన్ని ఐ విట్నెస్లు తీసుకొని, అన్ని అదర్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ తీసుకొని మీరు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. అంటే నిజంగానే ఆ వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడు అని మీరు ప్రూవ్ చేయగలిగారు. ఓకే, అది ప్రూవ్డ్ అనమాట. మరి డిస్ప్రూవ్డ్ అంటే ఏంటిది? యూ హ్యావ్ ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని మీరు ప్రూవ్ చేశారనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారంటే ఎక్స్ అనే వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడు అని మీరు చెప్తున్నారు, మీరు మీ ప్రూఫ్ని కూడా మీరు చూపించారు కోర్టులో, కానీ దాన్ని రిబట్ చేస్తూ అంటే దాన్ని కొట్టి పడేసేలాగా ఆ వై అన్న పర్సన్ తన డిఫెన్స్ తీసుకొచ్చి చూపించాడు. అంటే మీరు ప్రూవ్ చేసిన దాన్ని వాడు డిస్ప్రూవ్ చేశాడు కదా. మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద కేస్ యూ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఇన్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా దట్ వాస్ డిస్ప్రూవ్డ్. అంటే అది తప్పు
తప్పు అని చెప్పేసి నిర్ధారించబడింది, అంటే మీ ఎవిడెన్స్ అనేది తప్పు అని నిర్ధారించబడింది, అంటే అవతల వ్యక్తి తప్పు చెయ్యలేదు అని కోర్టు నిర్ధారణకు వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? మరి నాట్ ప్రూవ్డ్ అంటే ఏంటిది? నాట్ ప్రూవ్డ్ అంటే నీదర్ ప్రూవ్డ్ నాట్ డిస్ప్రూవ్డ్, అంటే ప్రూవ్ కూడా చేసుకోలేకపోయారు, డిస్ప్రూవ్ కూడా చేసుకోలేకపోయారు. అంటే అక్యూజ్డ్ తరపున వాడు ప్రూవ్ చేయలేకపోయాడు, డిఫెన్స్ తరపున వాళ్ళు దాన్ని డిస్ప్రూవ్ కూడా చేయలేకపోయారు, రెండు చేయలేకపోయారు. అప్పుడు అదేంటంటే నాట్ ప్రూవ్డ్, ద కేస్ ఈజ్ నాట్ ప్రూవ్డ్, హెన్స్ ద కేస్ ఈజ్ డిస్మిస్డ్. కొన్నిసార్లు వింటారు కేస్ ఈజ్ డిస్మిస్డ్ అని, రైట్? ఆ డిస్మిస్డ్ అంటే ఏంటిది? ప్రూఫ్ లేదు కాబట్టి, అంటే మీరు ప్రూవ్ చేయలేరు, డిస్ప్రూవ్ చేయలేరు కాబట్టి కేసు అనేది డిస్మిస్ అయిపోయింది. తర్వాత ఎప్పుడైనా ఎవిడెన్స్ దొరికింది అనుకోండి, ప్రూఫ్ దొరికింది అనుకోండి, మళ్ళీ దాన్ని రీఓపెన్ చేయొచ్చు ఆ కేసుని. కానీ వన్స్ డిస్ప్రూవ్ అయ్యింది అనుకోండి, దాన్ని మళ్ళీ మనము రీఓపెన్ చేయడానికి లేదు, పోత గీత అప్పీల్కి వెళ్ళిపోవాలి, అంతేకాని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేయడానికి వీల్లేదన్నమాట, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకే, సో అది మనకి ఏంటంటే ప్రూవ్, డిస్ప్రూవ్డ్, నాట్ ప్రూవ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేడం అది ప్రూవ్ డిస్ప్రూవ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు అపరిస్థితి మూవీలో ఉంది. ఓకే, ఓకే, సినిమా చూసాను కానీ కాన్సెప్ట్ గుర్తురావట్లా నాకు మీరు దీనికి రిలేటెడ్గా, అందుకే చెప్తే ఒకసారి. అవునవును, అసలు ఇప్పుడు అన్నిటి మీద వేయడము అంటే అసలు అక్కడ అన్ని ప్రూవ్ చేయలేము మనం, బికాస్ దట్స్ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ది హోల్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాడు ఆయన ఆ మూవీలో, నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. సో హోల్ సిస్టమ్ని రాంగ్ అని చెప్పినప్పుడు ఇంకా అసలు వెర్ ఈస్ ద రూల్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ అని చెప్పేసి అక్కడ అది డిస్మిస్డ్ అని చెప్పేసి ప్రూవ్ కూడా, ఎందుకంటే మీరు ప్రూవ్ చేయలేకపోయారు నిజంగా అక్కడ వాళ్ళది తప్పు ఉందా లేదా అనేది ప్రూవ్ చేయలేకపోయారు కాబట్టి అక్కడ మనకి ఏంటంటే నాట్ ప్రూవ్డ్ కాబట్టి డిస్మిస్ అయిపోయింది, అంటే ప్రూవ్ చేయలేరు, డిస్ప్రూవ్ కూడా చేయలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు వర్షన్స్ అనేటివి మన చేతిలో లేదు కదా, దానికి గవర్నమెంట్కి మనం బ్లేమ్ చేయలేం, బికాజ్ ఇట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్. బట్ అక్కడ నెగ్లిజెన్స్ అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఆ కేసులో, ఆ మూవీ కేసులో ఏంటంటే నెగ్లిజెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మనం వర్తించాలి, కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా అది వర్తించలేదు ఆ సినిమాలో, ఇక అది దట్స్ ఇట్, మూవీ కదా సో వర్తించలేదు. బట్ రియల్గా అలా ఏమైనా నెగ్లిజెన్స్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఆబ్వియస్లీ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ ప్రాపర్ కేర్ టువర్డ్స్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది సిటిజన్, అందుకే కదా ట్యాక్స్ కడుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎవిడెన్స్. సో ఎవిడెన్స్లో మనకి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ యూస్ టు ప్రూవ్, అంటే ఏదైతే ఓరల్ ఎవిడెన్స్ కానీ, ఓకే, ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఐ విట్నెస్ వచ్చి చెప్పడం, నోట్తో వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పడం కానీ, లేదు అంటే ఎవరన్నా ఇన్సిడెంట్ని విన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చి స్టేట్మెంట్ చెప్పడం కానీ, అవన్నీ ఓరల్ ఎవిడెన్స్లోకి వస్తాయి. లేదంటే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, అంటే ఏదైతే డాక్యుమెంటేషన్ ఫామ్లో మనకి, అంటే లైక్ ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ కాపీస్, లేదంటే వాట్సాప్ చాట్స్, ఫోన్ కాల్ డీటెయిల్స్ కానీ, ఆర్ ఇంకా అదర్ థింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఫోన్పే రిసిప్ట్స్ అండ్ ఆల్, సో అవన్నీ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్లోకి మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో అలా ఏదైనా సరే ఎవిడెన్స్, ఇలాంటి ఎవిడెన్సెస్ ద్వారా మీరు ప్రూవ్ ఆర్ డిస్ప్రూవ్ చేస్తే అప్పుడు కోర్ట్ అనేది మనకి ఏంటి అని అంటే ఆ కేసుని ప్రూవ్ అయితేనేమో జస్టిస్ మీ ఫేవర్లో వస్తుంది, డిస్ప్రూవ్ అయితేనేమో అదర్ పార్టీ ఫేవర్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట డెసిషన్ అనేది. సో ఇక్కడ సెక్షన్ 3లోనే మనకి ఎవిడెన్స్ మీనింగ్ కూడా ఇచ్చారు, డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ మీన్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్, అందుకే నేను ఏమంటున్నాను స్టేట్మెంట్ అంటున్నాను, ఎనీథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ సెడ్ స్టేట్మెంట్ ద కోర్ట్ పర్మిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్స్ టు మేడ్ ఇట్ బిఫోర్ బై విట్నెసెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. ఇది చూడండి, మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండర్ ది ఎంక్వైరీ, సచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్. చూడండి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి all statement which court permits relation to the matter of fact under the inquiry. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫస్ట్ మీనింగ్ వచ్చేసినట్టే. అంటే ఏదైతే స్టేట్మెంట్ మీరు
ఇస్తున్నారో ఆ స్టేట్మెంట్ కోర్టు పర్మిట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు, ఒక ఫలానా కేసులో పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి మిమ్మల్ని విట్నెస్లు మీరు అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎంక్వైరీ చేస్తారు. జనరల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టుకి వెళ్ళారనుకోండి, ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి ఏం జరుగుతుంది అనేది, అట్లా అబ్జర్వ్ సింపుల్గా వెళ్ళి చూస్తే ఏంటంటే ఒక పోలీస్ ఉంటారు అనమాట, ఒక మన అందులో కోర్ట్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్, కానీ ఒకవేళ ఆయన లేకపోతే ప్రాసిక్యూషన్ ఉంటారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్రిమినల్ కేసెస్, నాట్ అబౌట్ ది సివిల్, బికాస్ యూ ఆల్రెడీ నో లైక్ ఐ వాజ్ మోర్ ఇన్ టు ది క్రిమినల్. సో ఒక ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు ఉంటారు, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్. సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలుస్తారు, ఎవిడెన్సెస్ని పిలిచి మీకు చెప్తారు. అంటే మిమ్మల్ని అడుగుతారు అనమాట, మీరు ఎప్పుడు ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది అదంతా మీకు ఒక్కసారి మళ్ళీ గుర్తు చేసి మళ్ళీ మీరు కోర్టులో వెళ్ళి అదే చెప్పేలాగా మీకు చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు కోర్టు మీరు చెప్పిన దాన్ని పర్మిట్ చేస్తుంది, అంటే మీరు ఇస్తున్న ఎవిడెన్స్ని యాజ్ అ విట్నెస్గా ఆ స్టేట్మెంట్ని రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక మర్డర్ రిగార్డింగ్గా అవును సార్ ఆ ఫలానా రోజు ఆ మర్డర్ జరుగుతుంటే నేను చూసినాను అని మీరు అన్నారు అనుకోండి, జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్టేట్మెంట్ని రికార్డ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, పర్మిట్ చేస్తుంది యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్గా. లేదు మీరేమంటున్నారంటే ఏమో సార్ నాకు తెలియదు, నాకు గుర్తులేదు, ఇట్లాంటివి కూడా చూస్తాం లిటరల్లీ. పాపం విట్నెస్లు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఊరోళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఏమో సార్ తెలియదు, మరి ఆ రోజు ఏమైందో మరి అట్లా ఎవరో చెప్తుండే అయినట్టుంది సార్ మరి మర్డరు అని చెప్పేసి ఇట్లా చెప్తారనమాట. దాన్ని కోర్టు పర్మిట్ చేస్తుందా? చెయ్యదు. ఎందుకంటే మీరు ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నారా, ఎవడో చెప్పిండని చెప్తున్నారు అక్కడ, మీరు ఏమో అయ్యి ఉంటుందేమో అని చెప్తున్నారు, కానీ అయ్యింది సార్ మరి నేను చూసినా అని చెప్తున్నారా జడ్జికి? సో అది అడ్మిట్ చేయదు. ఏం మాట్లాడుతున్నామో బయటికి బాగుంటుంది జడ్జి ఫస్ట్. అంటే అక్కడ కోర్టు ఏదైతే స్టేట్మెంట్ని పర్మిట్ చేస్తుందో, అందుకే అది అండర్లైన్ చేయండి అని చెప్పా. కోర్ట్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ద కోర్ట్ ఈస్ పర్మిట్టింగ్ బై హోమ్, బై ది విట్నెస్, అంటే ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ మేడ్ బై ది విట్నెస్ in relation with what? In relation with the matter of the fact under the inquiry. అంటే ఇంక్వైరీలో భాగంగా మీరు ఆ ఫ్యాక్ట్ ఇష్యూ రిలేటెడ్గా చెప్తున్నారా లేదా? ఫ్యాక్ట్ ఇష్యూ రిలేటెడ్గా చెప్పకుండా సార్ పొద్దున్న తినేసి వచ్చినాను సార్ ఏందో నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు అని అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ బయటకు పో అని అంటారు. నిజంగా కొన్ని మీరు కోర్టులో వచ్చి చూస్తే కొన్ని సిల్లి ఉంటాయి. పాపం ఇప్పుడు కొంతమంది పల్లెటూరు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి కోర్టులో ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలియదు. ఇప్పుడు వాళ్ళని తప్పడానికి ఏం లేదులేండి, వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పి పంపించినా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అట్లాగే చెప్తారనమాట. సో అలాంటప్పుడు కోర్టు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, అది పర్మిట్ చేయదు. ఇంకా రిటర్న్లో చెప్పాలంటే మమ్మల్ని చివాట్లు పెడతారు అనమాట. అంటే మా లాయర్లనే తిట్టుబట్టి పంపిస్తుంది, మీకు అసలు మీ ఎవిడెన్సెస్ని సరిగ్గా చేసుకొని కూడా రావడం తెలియదా అని చెప్పేసి మాకు చివాట్లు పడతాయి అనమాట కోర్టులో. అట్లుంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ స్టేట్మెంట్ కోర్టు ఏదైతే పర్మిట్ చేస్తుందో అదే మీరు చెప్పించాలి విట్నెస్ తోటి, అది మీరు డిఫెన్స్ సైడ్ ఉన్నా సరే, ప్రాసిక్యూషన్ సైడ్ ఉన్నా సరే. అలా ఏదైతే స్టేట్మెంట్ మీరు చెప్పిస్తున్నారో ఎవరితోటి? విట్నెస్ తోటి. విట్నెస్ ఎవరు? ప్రత్యక్ష సాక్షి, అంటే దాన్ని డైరెక్ట్గా చూసినోడు కావచ్చు, విన్నోడు కావచ్చు, ఏదైనా సరే త్రూ సెన్సెస్ ద్వారా సెన్స్ చేసిన పర్సన్. ఆ వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఇస్తున్నాడో అది ఓరల్ ఎవిడెన్స్. క్లియరా? నెక్స్ట్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ద ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. అంటే కోర్టులో మీరు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారనుకోండి, కోర్టు దానికి చూస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారంటే జడ్జి గారు ఇదిగోండి వీళ్ళు ఏదైతే అగ్రిమెంట్ జరిగిందని చెప్పారో కానీ అది ఫాల్స్ అగ్రిమెంట్, అసలు అది రియల్గా నా క్లయింట్ అగ్రిమెంటే చెయ్యలేడు, వీళ్ళే ఫాల్స్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశారు, ఇది నా క్లయింట్ యొక్క రియల్ సిగ్నేచర్, ఇది వీళ్ళు చూపిస్తున్న సిగ్నేచర్ అని మీరు ఒక కాపీ తీసుకుపోయి మీరు జడ్జికి ఇచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు జడ్జి రెండింటిని టాలీ చేస్తాడు కదా, ఈ సైన్ ఎట్లుందని. అదేంటిది? అది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అనమాట. అంటే అట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ తీసుకోవచ్చు మీరు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్లో, అన్నీ వస్తాయి. ఇంకా అగ్రిమెంట్లు వస్తాయి, ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పా కదా రిసిప్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తాయి, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో అవన్నీ మనకి ఏంటంటే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. సో అలా ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అనేటివి, ఆ పర్టిక్యులర్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జిస్టెన్సా నాన్ ఎగ్జిస్టెన్సా రిగార్డింగ్గా చెప్తుంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎవిడెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఎవిడెన్స్లో మనకి కైండ్స్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్, ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ని సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అంటాం. హియర్సే ఎవిడెన్స్ జనరల్ రూల్ ఏంటి అని అంటే నాట్ యాక్సెప్టబుల్, కానీ దీనికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి నేను తర్వాత చెప్తాను ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి అనేది. ముందైతే ఈ 3 ఎవిడెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం. డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఒక పర్సన్ తన సెన్సెస్ ద్వారా డైరెక్ట్గా ఒక ఫ్యాక్ట్ని సెన్స్ చేసి కోర్టుకు వచ్చి ఓరల్గా ఎవిడెన్స్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో ఒక స్టేట్మెంట్ ద్వారా
అది మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్. ఆ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సింపుల్గా డైరెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మీ కళ్ళారా మీరు చూశారు, మీ చెవులారా మీరు విన్నారు, మీ ముక్కుతోటి మీరు స్మెల్ చూశారు, మీ పెయిన్ అనేది మీరు అనుభవించారు. సో అదేంటి అంటే డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏంటిది? డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ లేదు. ఇప్పుడు నిజంగా ప్రత్యక్ష సాక్షి లేడు. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఎవడో చచ్చిపోయాడు, వాడిని ఎవరు చంపాడనే ప్రత్యక్ష సాక్షి లేడు. మరి ఇప్పుడు వాడిని ఎవరు చంపాడని మనం ఎట్లా కనుక్కోవాలి? ఈవెన్ పోలీసులకు కూడా ఎవరు ప్రత్యక్ష సాక్షులు లేరు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు. మరి వాడే దొంగ అని మనం ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం? దానికే ఈ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఫలానా వై అన్న వ్యక్తి చంపాడు అని పోలీసులు వాడిని అక్యూజ్డ్గా అరెస్ట్ చేసి కోర్టు ముందట తీసుకొచ్చారు. మరి ఇప్పుడు వీడే చేశాడని ప్రూవ్ చేయాలి కదా. ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం? వాడి చంపడానికి ముందు వాడి ఇంటికి వెళ్ళడము, దానికంటే ముందు వాడు ఒక గన్ను పర్చేస్ చేయడము, ఆ తర్వాత వీడిని చంపిన తర్వాత వాడిని తీసుకెళ్ళి ఒక గోతిలో పాతి పెడుతుంటే వీడి ఫుడ్ స్టెప్స్, ఇవన్నీ ఒకటి సర్కమ్స్టాన్షియల్ అంటే కనెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా, ఒకదానికొకటి సర్కమ్స్టాన్స్ చూపిస్తున్నాయి మనకి. సో అది మనకి ఏంటంటే సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్. అది మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ అనమాట. సో బేసిక్గా ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్కి చాలా ఎక్కువ వర్తబుల్ ఉంటుంది, ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్కి కొంచెం లిటిల్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హియర్సే ఎవిడెన్స్, అసలు హియర్సే ఎవిడెన్స్ అనేది యాజ్ పర్ జనరల్ రూల్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అడ్మిసబుల్. జనరల్ రూల్ ఐఎమ్ టాకింగ్, జనరల్గా అయితే. కానీ దానికి కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లాంటివి అంటే డైయింగ్ డిక్లరేషన్ చెప్తాను తర్వాత మీకు క్లాసెస్ వచ్చినప్పుడు. డైయింగ్ డిక్లరేషన్ లేదు అని అంటే లైక్ సమ్ అదర్ వస్తాయిలేండి, ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కానీ. ఓకే, ఇవి ఏంటి అంటే మనకి యాక్సెప్ట్ చేస్తామన్నమాట. ఈవెన్ దో దట్స్ అ వీకర్ వన్, ద ఎవిడెన్స్ ఈజ్ అ వీకర్ వన్, బట్ స్టిల్ వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఏంటి అంటే ఎవిడెన్సెస్ మీనింగ్. తర్వాత ఎంత టైం ఉంది? 6 minutes ఉందా? ఓకే, ఈ కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ వరకు చెప్పేసి మిగతా సెక్షన్ 5 to 55 మనం రేపు చెప్పుకుందాం. సో ప్రిజంప్షన్ అంటే ఏంటంటే కోర్టు ఒకదాన్ని ప్రెజ్యూమ్ చేస్తుంది. అంటే మే ప్రెజ్యూమ్ కావచ్చు, షాల్ ప్రెజ్యూమ్ కావచ్చు, కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ కావచ్చు. మే ప్రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటంటే కోర్టు మీరు ఒక ప్రూఫ్ని తీసుకెళ్ళి కోర్టు ముందట పెడితే దాన్ని ప్రూవ్ అయినా చేయొచ్చు, డిస్ప్రూవ్ అయినా చేయొచ్చు. అంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ అయినా చేయొచ్చు, దాన్ని యాక్సెప్ట్ అయినా చేయకుండా ఉండొచ్చు, డిపెండ్స్. మే ప్రెజ్యూమ్. ఓకే, షెల్ ప్రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటిది? కంపల్సరిగా మీరు ఏదైతే ఏదైతే ఎవిడెన్స్ని కోర్టు ముందర ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో అది కోర్టు కంపల్సరిగా దాన్ని యాజ్ అ ఫ్యాక్ట్గా ప్రిజంప్షన్ చేయాల్సిందే, అది ప్రాబబుల్ అని చెప్పేసి ప్రిజంప్షన్ చేయాల్సిందే. కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ అంటే అది అల్టిమేట్ ప్రూఫ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి పెళ్ళయిన తర్వాత 7 నెలల్లోపు ఒక బాబు పుట్టాడు అంటున్నాము. ఇప్పుడు ఆ 7 నెలల్లోపు బాబు పుట్టాడని వీడేమంటున్నాడు? అసలు వాడు నా బాబే కాదు అని అంటున్నాడు. కానీ అక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది కదా 7 months లోపు ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్. సో మోస్ట్లీ ఉంది. 6 months అంటే కాకపోవచ్చు, కానీ 7 monthsకి అయితే బేబీస్ ఉంటారు, 7 month బేబీస్ కూడా సర్వైవ్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు అదేంటిది? దట్స్ అ కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ టు సే దట్ హీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఎందుకంటే మనకు ఒక గెస్టేషన్ పీరియడ్ అనేది ఇచ్చారు ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో. సో ఆ గెస్టేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ హీ కెన్ బీ కన్సిడర్డ్ టు బీ యాజ్ లైక్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. చూడండి ఇక్కడ మే ప్రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటి అంటే, ద వర్డ్ మే ప్రెజ్యూమ్ ఈస్ దట్ కోర్ట్ హ్యాస్ అ డిస్క్రిషన్ టు ఈదర్ మేక్ రిబట్టబుల్ ప్రిజంప్షన్ ఆర్ కాల్ ఫర్ అ కన్ఫర్మేటివ్ ఎవిడెన్స్. అంటే మీరు ఏదైతే ఒక ఎవిడెన్స్ని ప్రిజంప్ చేస్తున్నారో కోర్టు దాన్ని కోర్టు ఇష్టం అనమాట. ఓకే, ఇది ప్రాపర్గానే ఉందని యాక్సెప్ట్ అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంకా వేరే ఎవిడెన్స్ కూడా ఇది సరిపోదు, దీంతో సరిపోదు, ఇంకా వేరే తీసుకొని రండి, ఈ ఒకదాని మీద ఎట్లా ఎవిడెన్స్ ఇస్తా అని చెప్పొచ్చు అనమాట, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. సో అది మే ప్రెజ్యూమ్. షాల్ ప్రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, కోర్టు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఫ్యాక్ట్ రిగార్డింగ్ మీరు ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ కానీ లేదా దాని నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి కానీ మీరు క్లియర్గా ప్రూవ్ చేస్తున్నప్పుడు, దాన్ని మేక్ చేస్తున్నప్పుడు, until and unless it is disproved, the court will maximum presume it. అంటే దాన్ని ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ అన్న పర్సన్కి వై అన్న పర్సన్కి మ్యారేజ్ జరిగిందని చెప్పేసి ఎక్స్ అన్న పర్సన్ వచ్చేసి ఆ ఫోటోగ్రఫీలు అవి ఉంటాయి కదా, పెళ్లి ఫోటోలు అండ్ ఆల్, అవి చూపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అవి చూపిస్తున్నప్పుడు కోర్టు ఏం చేస్తుంది? ఆ ఫోటోలు ఉన్నాయి, ఓకే ఫైన్, వీళ్ళిద్దరు పెళ్ళైందనే ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు వై అన్నోడు అసలు నాకు పెళ్ళే కాలేదు, ఫాల్స్ డాక్యుమెంట్స్, ఫాల్స్వి అని అంటే వీడు డిస్ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అది, అదనమాట. సో అది షెల్ ప్రెజ్యూమ్. కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్
అంటే ఇంకా అది అసలు కోర్ట్ ఇంకా అసలు షెల్ మే ఇవేమి ఉండవన్నమాట. ఇక అది ఫైనల్ ప్రూఫ్ అనమాట. అసలు దాన్ని డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి అధికారమే లేదు. ఇప్పుడు ఎక్స్ అన్న పర్సన్, మీకు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో కొన్ని కేసెస్ చెప్పాను, మీకు గుర్తున్నాయలేవో. ఎక్స్ అన్న పర్సన్కి వై అన్న పర్సన్కి ఒక మ్యారేజ్ జరిగినప్పుడు ఎక్స్ అన్న అంటే వైఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ విదిన్ ఫ్యూ మంత్స్లో షీ గాట్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ తను ఏమంటారు షీ డెలివర్డ్ బేబీ అన్నప్పుడు వై ఏం చేయాలి, అతను అసలు తనకి తన వైఫ్కి అసలు ఎలాంటి ఇంటర్కోర్స్ లేదు అనేది తను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అసలు అక్కడ ఇంటర్కోర్స్ లేదు అని చెప్పేసి తను ప్రూవ్ చేసుకోవట్లేదు అంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ మైట్ బి అ ఛాన్స్ దట్ ద సన్ ఆర్ డాటర్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ ఓన్లీ కదా విదిన్ ద మ్యారేజ్ టైమ్. సో దట్స్ అ కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ అని మనం అట్లా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సెక్షన్ 112 ఆఫ్ ది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో లెజిటిమసీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్, ఐ థింక్ 280 days అనుకుంటా గెస్టేషన్ టైం. ఆ 280 daysలో కనుక ఎవరైనా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి 280 daysలో ఎవరైనా విదిన్లో బేబీ పుడితే దట్ బేబీ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఫాదర్ ఓన్లీ, దట్స్ అ కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ అని చెప్తామన్నమాట. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి అని అంటే కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ మనము టైం అయిపోయింది కదా.